Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to the fourth unit Applications of Calculus in Physics and Chemistry. Now, calculus is used to define, explain motion, electricity, heat, light, astronomy, and many more. Calculus analyzes things that change, and physics is concerned with change. Calculus is used to find center of mass, center of gravity, moment of inertia, electromagnetic force, work done by a force, and other applications. Mathematics is also used in organic, inorganic, physical, biochemistry, analytical, and environmental chemistry too. As mathematics is applied to formulate and explain important concepts in chemistry, model physical scenarios, and solve problems. Use of mathematics, logarithms in pH scale in chemistry, ratios in mixing solutions and making dilutions, vectors aids in understanding the structures of crystals or numerical approximations of ordinary differential equations. In kinetics, to predict the rates and mechanisms of chemical reactions. In physics, calculus is used to define, explain motion, electricity, heat, light, astronomy, and many more. As calculus analyzes things that change and physics is concerned with change, calculus is used to find center of mass, center of gravity, moment of inertia, electromagnetic force, work done by a force, and other applications. Mathematics is also used in organic, inorganic, physical, biochemistry, analytical, and environmental chemistry too. As mathematics is applied to formulate and explain important concepts in chemistry, model physical scenarios, and solve problems. Use of mathematics, logarithms in pH scales in chemistry, ratios in mixing solutions and making dilutions. Vector aids in understanding the structure of crystals or numerical approximations of ordinary differential equations. Okay, now applications of calculus in physics. Work done by a constant force, W is equal to Fd. The unit of work is the unit of force multiplied by the unit of distance. In British system, the unit of work is foot-pound, and in standard international system, the unit is Newton meter or joule. Consider the example number 1. A car of 2000 Armstrong weight was jacked up 1.25 feet from the side to change a tire. A constant vertical force of 1000 Armstrong was applied. How much work done by you? ఒక కారు 2000 ఆర్మ్స్ట్రాంగ్స్ వెయిట్ కలిగి ఉంది. అది జాక్ అయిపోయింది. 1.25 ఫీట్ అనమాట చేంజ్ చేయాలి ఆ టైర్ను. దాని గురించి కాన్స్టెంట్ వర్టికల్ ఫోర్స్ 1000 ఆర్మ్స్ట్రాంగ్స్ను అప్లై చేశారు. అయితే నీ చేత ఎంత పని చేయబడి ఉంది? మరొక మాట చెప్తున్నాను. ఒక కారు 2000 ఆర్మ్స్ట్రాంగ్స్ పౌండ్స్ వెయిట్ కలిగి ఉంది. అది జాక్ అయిపోయింది. దాని టైర్ మార్చాలంటే ఇప్పుడు 1.25 ఫీట్ మార్చాలి, చేంజ్ చేయాలి. సో దాన్ని ఎత్తాలి అంటే వర్టికల్గా 1000 పౌండ్స్ వెయిట్ అప్లై చేశారు, వర్టికల్ ఫోర్స్ని అప్లై చేశారు. అంటే నీ చేత ఎంత పని చేయబడి ఉంది. సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్డి మనకు తెలిసిందే. ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసావు? 1000 పౌండ్స్ అప్లై చేసావు. కాబట్టి ఎంత దూరము? 1.25 ఫీట్ పక్కకు జరపాలి. సో 1000 ఇంటూ 1.25 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1250 ఫీట్ పౌండ్స్ అంటారు. ఓకే, సో అంత వర్క్ కార్ మీద జరిగింది. మరొక ఫార్ములా ఉంది, వర్క్ డన్ బై ఎ వేరియబుల్ ఫోర్స్. చలిస్తున్నటువంటి ఒక ఫోర్సు ద్వారా ఎంత పని జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఒక వర్క్ డన్ బై ఎ వేరియబుల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటారు. అంటే మారుతుంది, ఎక్స్ మారినప్పుడల్లా ఫోర్స్ కూడా మారుతూ వస్తుంది. సో అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దీన్ని చేసినప్పుడు ఆ పాయింట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి వరకు ఫోర్స్ పనిచేస్తూ వచ్చినప్పుడు ఎంత పని జరిగింది అన్నప్పుడు డబ్ల్యూ ఈజ్ గివెన్ బై ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటారు.
సో దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ఎ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x స్క్వేర్ న్యూటన్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 మీటర్స్. ఎంత పని జరిగింది ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల? ఆ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? 1/x స్క్వేర్ న్యూటన్స్ అని ఇచ్చారు. అప్పుడు దేని మీదుగా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఈ ఫోర్స్ పనిచేస్తూ ఉంది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 మీటర్స్ వరకు అప్లై చేస్తాం. అప్పుడు మొత్తం వర్క్ ఎంత? సో వేరియబుల్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి? వేరియబుల్ ఫోర్స్కి వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎంత? ఇనిషియల్ పాయింట్ 1 మీటర్, ఎండ్ పాయింట్ ఎంత? 10 మీటర్స్. కనుక వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1 to 10 1/x స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ 1/x స్క్వేర్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ n+1/n+1. ఇక్కడ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 + 1/-2 + 1 అన్నప్పుడు దాని ఇంటిగ్రల్ ఎంత అవుతుంది? -1/x. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? 1 to 10. కాబట్టి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే మైనస్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో -1/10 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 1/1 అంటే ఫైనల్గా -1/10 + 1 అంటే 9/10, దట్ ఈస్ 0.9 జౌల్స్ అయింది. సో మరొక అంశం హుక్స్ లా ఫర్ స్ప్రింగ్స్. సో స్ప్రింగులు ఉంటాయి. ఆ స్ప్రింగ్ మీద పనిచేస్తుంటే ఫోర్స్ దేనికి సమానం ప్రపోర్షన్గా ఉంటుందంటే అనులోమానుపాతం. అంటే ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్ మీద ఎక్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో స్టేట్మెంట్ హుక్స్ లా, it states that the force required to stretch or compress a spring x lengths units from its natural length is proportional to x. In symbols, F is proportional to x. That implies F is equal to kx. The constant k measured in force units per unit length is a characteristic of the spring called force constant or spring constant of the spring. సో హుక్స్లో ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక స్ప్రింగ్ యొక్క న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి పొడవు నుంచి అది విస్తరించడం లేదా కుదింపబడినప్పుడు ఎంత ఎక్స్ యూనిట్లుగా కుదించడానికి నప్పుడు మనము ఏం చెప్తామంటే ఎఫ్ ఆ ఎక్స్కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది లేదా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ కే అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క కాన్స్టెంట్ అంటాము లేదా ఫోర్స్ యొక్క కాన్స్టెంట్ అని చెప్తాం. సో దీనికి అనుగుణంగా ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చేద్దాం. ఫైండ్ ద వర్క్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్రెస్ ఎ స్ప్రింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ 1 feet to a length of 0.75 feet if the force constant is k equal to 16 lb/feet. ఎంత వర్క్ జరిగింది దేని కొరకు? ఒక స్ప్రింగ్ దాని న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి పొడవు 1 feet నుంచి 0.75 feet కుదింపబడడానికి ఎంత పని చేయాల్సి వచ్చింది? ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ వాడు ఇచ్చాడు k ఈక్వల్ టు 16 lb/feet అని ఇచ్చారు. సో బొమ్మలో ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. అన్కంప్రెస్డ్ స్టేట్లో ఇలా ఉంది 1 meter, కంప్రెస్డ్ స్టేట్లో వచ్చేటప్పటికి దగ్గరగా వచ్చింది. ఓకే 0.75 మారింది అనమాట. అన్కంప్రెస్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ విత్ ఇట్స్ మూవబుల్ ఎండ్ అట్ ద ఆరిజిన్ దగ్గర మారుతుంది అనుకుందాము. అండ్ ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 feet. దిస్ ఎనేబుల్ అస్ టు డిస్క్రైబ్ ద ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్రెస్ ద స్ప్రింగ్ ఫ్రమ్ 0 to x అనమాట. సో కంప్రెస్ చేస్తున్నాం. సో ఒకటి దగ్గర ఫిక్స్ అయ్యి ఉందాము అనుకుందాం, 0 దగ్గర అది ఫ్రీగా ఉంది అనుకుందాం. దీన్ని కంప్రెస్ చేయాలి, కుదించి ఎక్స్ యూనిట్స్ కుదించడానికి ఫార్ములా. సో ఎంత కుదించాలా అనేసి అంటే 0.25 feet తగ్గించేసేయాలి ఒరిజినల్ దానికన్నా. కాబట్టి 0 నుంచి ఎక్స్కి అది దానికి ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కేఎక్స్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కే ఇచ్చాడు, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 16 కాబట్టి 16x అవుతుంది. సో 0 దగ్గర కంప్రెస్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే 16 × 0 కాబట్టి 0 lb. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఎక్స్ యూనిట్లు మారుస్తున్నాం ఎంత? 0.25కు కాబట్టి ఎఫర్ట్ 0.25. 0.25 దగ్గర ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? 16x kx 16
ఎక్స్ 16 ఇంటూ 0 పాయింట్ అంటే 4 ఎల్బీ అవుతుంది. సో ఫోర్స్ ఇక్కడ 0 నుంచి 4 ఎల్బీకి అక్కడ మారుతూ ఉంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూ? డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎంత? ఇనిషియల్ పాయింట్ 0. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎంత కుదింపబడాలా? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.25. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? కేఎక్స్. కే అంటే 16x dx. ఇంటిగ్రల్ 16 కమ్స్ అవుట్. ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? x²/2 కాబట్టి 8x² అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? 0 నుంచి 0.25. సో 8 ఇంటూ 0.25 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 0, దట్ బికమ్స్ 0.5 feet LB అవుతుంది. ఓకే, now let us consider problem number 4. A spring has a natural length of 1 meter. A force of 24 newtons stretches the spring to a length of 1.8 meters. సో ఒక స్ప్రింగ్కు న్యాచురల్ లెంగ్త్ 1 మీటర్ ఉంది. 24 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ను అప్లై చేసడం వల్ల అది ఆ స్ప్రింగ్ను ఎన్హాన్స్ అయింది. 1 మీటర్ స్ప్రింగ్ కాస్త 1.8 మీటర్లు వరకు విస్తరింపబడింది. అప్పుడు దీనిలో ఇక్కడ 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కే ఎంత? హౌ మచ్ వర్క్ విల్ ఇట్ టేక్ టు స్ట్రెచ్ ద స్ప్రింగ్ 2 meters బియాండ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ లెంగ్త్? ఎంత పని జరిగింది ఆ స్ప్రింగ్ను 2 meters న్యాచురల్ లెంగ్త్ కన్నా 2 మీటర్లు ఎక్కువగా అయ్యేట్టుగా ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే ఎంత పని జరుగుతుంది? హౌ ఫార్ విల్ 45 న్యూటన్ ఫోర్స్ స్ట్రెచ్ ద స్ప్రింగ్? అదేవిధంగా ఇటువంటి స్ప్రింగ్ మీద 45 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ స్ప్రింగ్ ఎంత పొడవు విస్తరిస్తుంది? సో ఇక్కడ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోవాలంటే మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్. ఎఫ్ ఎంత? 24 న్యూటన్స్. ఎక్స్ ఎంత? 1.8 నుంచి 1 అంటే 0.8 అవుతుంది. కాబట్టి 24 ఈక్వల్ టు k ఇంటూ 0.8. దేర్ఫోర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 24/0.8. దట్ బికమ్స్ 30 న్యూటన్స్ పర్ మీటర్. ఫస్ట్ది అయిపోయింది. రెండవది ఏమన్నారు? హౌ మచ్ వర్క్ విల్ ఇట్ టేక్? ఎంత పని జరిగింది టు స్ట్రెచ్ ద స్ప్రింగ్ 2 meters బియాండ్ ద న్యాచురల్ లైన్? సో ఎంత పెంచాలా? 2 metersని పెంచాలా? 2 metersని పెంచాలి అంటే వి ఇమాజిన్ ఇక్కడ అనమాట, అక్కడ అన్స్ట్రెచ్డ్ స్ప్రింగ్ హ్యాంగింగ్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ద్వారా వెళ్ళాడుతున్నట్టు. అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇది అనమాట. ఇట్స్ ఫ్రీ అండ్ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. తర్వాత రిక్వైర్డ్ టు స్ట్రెచ్ ద స్ట్రింగ్ ఎక్స్ మీటర్ బియాండ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ లెంగ్త్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు పుల్ ద ఫ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ x units ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. హుక్స్ లా ప్రకారం ఏమవుతుంది? కేఎక్స్ ఎంత పెరగాల? కే ఎంత? 30 ఇచ్చాడు. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 30x. ద వర్క్ డన్ బై ఎఫ్ ఆన్ ద స్ప్రింగ్ ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 meter టు ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 meter. కాబట్టి వర్క్ ఎంత? డబ్ల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్, దట్ ఈస్ 30x dx. 30 కమ్స్ అవుట్. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఎంత? x²/2 కాబట్టి 15x² అవుతుంది. లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? 0 to 2 కాబట్టి 15 into 4 అవుతుంది. 60 joules అవుతుంది. ఫోర్త్ది, హౌ ఫార్ విల్ ఏ 45 newtons ఫోర్స్ స్ట్రెచ్ ద స్ప్రింగ్? We substitute F is equal to 45 in the equation F is equal to 30x to find 45 equal to 30x. సో 45 న్యూటన్ల ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అన్నారు. సో ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్. ఎఫ్ ఎంత? 45. కే ఎంత? 30. ఎక్స్, సో 30x. దెర్ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45/30. 3/2 మీన్స్ 1.5 meters. సో వెన్ 45 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ని అప్లై చేసినప్పుడు ఆ స్ప్రింగ్ ఎంత స్ట్రెచ్ అవుతుందంటే 1.5 meters స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.